بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو اور دوستو، السلام علیکم۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے دوستو سی این جی کے اوپر ہے۔ جب گاڑی آپ کی 100 کی سپیڈ سے اوپر جاتی ہے تو گاڑی ایک دم بند ہو جاتی ہے۔ تو آج میرا ٹاپک اس پر ہوگا، دیکھیں گے دوستو کس چیز میں پرابلم ہے، کس وجہ سے بند ہوتی ہے، سلو رننگ میں بھی کام نہیں کر رہا۔ تو آج میرا ٹاپک اس پر ہوگا دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تاکہ میرے دوستوں کو صحیح سمجھ آ جائے، اور جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل کے بٹن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ آپ نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ جی دوستو، اس کی کٹ کھولیں گے، دیکھیں گے کٹ میں کیا پرابلم ہے۔ سب سے پہلے دوستو آپ نے اگر اس کا مین ٹیپ کھولنا ہوا تو سب سے پہلے آپ نے اس کے سلنڈر کے وال بند کرنے ہیں۔ وال بند کرنے کے بعد ہم نے اس کی یہ وائر اتار دی ہیں۔ وائر اتارنے کے بعد اس کی یہ 14 نمبر کی ٹی لگی ہوئی ہے، اس کو کھولیں گے۔ وال کو دوستو آپ نے پہلے بند کرنا ہے، کیونکہ اگر بند نہیں کریں گے تو یہ آپ کی گیس ضائع ہو جائے گی، اور اس کا بہت زیادہ تیز پریشر ہوتا ہے۔ اس کو کھولتے ہیں، پھر کیٹ کو کھول کے چیک کریں گے کیوں کیٹ میں کیا پرابلم ہو سکتا ہے۔ جو پرابلم ہوگا سب کم بھی چل رہا ہے دوستو، یہ کیٹ کو کھول کے ہم گاڑی سے باہر لے آئے ہیں، تو اس کو چیک کریں گے کیونکہ 80 اور 100 کی سپیڈ پر گاڑی بند ہو جاتی تھی۔ تو اس کو اندر سے کھول کے چیک کریں گے کس چیز میں پرابلم ہے، تو ساتھ ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا۔ تو دوستو یہ اس کے 10 نمبر کے جتنے بھی سکرو ہیں کھولنے شروع کیے ہوئے ہم نے، یہ سارے اس کے سکرو کھولیں گے۔ سکرو کھولنے کے بعد اس کا ڈائفرام آرام سے اتاریں گے، وہ طریقہ کار بتاؤں گا۔ اس کا لاک ہوتی ہے اندر، تو آرام سے دوستو یہ جتنے بھی 10 نمبر کے بولٹ ہیں ہمارے، یہ ہم نے اس کو نکال دیے ہیں۔ نکالنے کے بعد دوستو اس کا ڈھکن اوپن کریں گے۔ اس کے اوپر لاک ہوتی ہے، اس کو آرام سے دوستو یہ لاک اس کے اندر ہوتی ہے، آپ نے اوپر کی طرف کھینچنا نہیں ہے، آرام سے آپ نے اس کو آگے کی طرف کرنا ہے، آگے کی طرف کر کے اس کو آرام سے نکالنا ہے۔ دوستو یہ ڈائفرام نکالنے کے بعد سیفٹی وال کی طرف آتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر سیفٹی وال کا ایشو ہوتا ہے۔ تو سیفٹی وال دوستو اس کا اوپن کریں گے۔ سب سے مین کام اس کا سیفٹی وال کا ہوتا ہے، کیونکہ آگے جو پریشر کا درمدار ہوتا ہے وہ سیفٹی وال کے اوپر ہوتا ہے۔ آرام سے اس کا ڈھکن اوپن کرنا ہے، سپرنگ کی واشر، اور یہ 10 نمبر کا نٹ کھولنا ہے۔ کھولنے کا ڈائفرام کو اوپن کرنا ہے، کیونکہ دوستو کسی گاڑی میں بھی مسئلہ آ سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس کی سیفٹی وال ہوتا ہے، تو اس چیز میں پرابلم ہوتا ہے۔ آرام سے اس کے سیفٹی وال کو اوپن کریں گے۔ تھوڑے سے اس کے سکرو ٹائٹ ہوتے ہیں، آرام سے آپ نے کسی چیز کے ساتھ پریس کر کے اس کو ہلکا ہلکا لوز کرنا ہے۔ لوز کرنے کے بعد آپ نے اس کو کھولنا ہے۔ سیفٹی وال کو دوستو نکالیں گے۔ دوستو یہ ہم نے سیفٹی وال اس کا مکمل نکال لیا ہے۔ اس کے بعد دوستو یہ سیفٹی اس کا نٹ لگا ہوا ہے، اگر اندر سے پریشر اس کا لیک ہو جائے تو یہ سیفٹی یہ اس کا نٹ اس کے اندر سے گیس باہر خارج ہونا شروع کر دیتی ہے۔ اندر سے اگر سیفٹی کا پریشر زیادہ ہو جائے تو یہ اس کا سیفٹی وال لگا ہوا ہے، تو اس سے باہر گیس خارج ہو جاتی ہے۔ یہ اکثر لیک کر جاتا ہے، کیونکہ اندر کا پریشر جب زیادہ ہوتا ہے سیفٹی اندر سے لیک کرتی ہے، تو یہ باہر سے خود بہت اس کی گیس نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوستو یہ اس کا پسٹن آ جاتا ہے، جس کے ساتھ کرنٹ والی کوئل لگی ہوتی ہے۔ تو یہ ادھر سے کرنٹ اس کو ملتا ہے، تو یہ اندر سے کھلتا بند ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ اندر بند ہوتا ہے تو گیس آگے انجن میں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دوستو یہ اس کا
24 नंबर का स्क्रू है। खोलने के बाद इसके अंदर ये जाली होती है, और अक्सर इसमें भी कचरा आ जाता है तो गैस आगे सप्लाई नहीं करती। इस पर मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर विज़िट करें, वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये मिक्सचर, स्लो मिक्सचर की तरफ आते हैं, इसको भी खोलते हैं। दोस्तों ये भी खोला है, लेकिन इस पर टैपें लपेटी हुई हैं। इसका जेन्युइन दोस्तों रिंग होता है, अगर इससे भी एयर दाखिल होती है तो ये भी स्लो रनिंग में मसला करता है। तो इसके ऊपर रिंग होता है, इसके ऊपर रिंग चढ़ाएंगे क्योंकि ये आरसी काम किया हुआ है। दोस्तों ये हमने सारी चीज़ें क्लीन कर दी हैं। आप मिट्टी के तेल से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। अगर मिट्टी के तेल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप पेट्रोल भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें डायफ्राम आपने बहुत एहतियात से इसको साफ़ करना है, क्लीन करना है। उसके बाद दोस्तों इसको अभी फिटिंग का तरीक़ाकार बताएंगे, क्योंकि गाड़ी 80 और 100 की स्पीड पर गाड़ी बंद हो जाती थी तो इसकी सेफ्टी वाल का ज़्यादा इशू होता है, तो उसका एडजस्ट करने का तरीक़ाकार भी बताऊंगा दोस्तों को। तो ये ज़्यादातर इसका सेफ्टी वाल का इशू होता है। तो सबसे पहले दोस्तों अभी इसको जोड़ना शुरू करेंगे। तो जिस तरतीब से खोला है उसी तरतीब से दोस्तों सबसे पहले इसकी क्लियरनेस यानी कि सफाई इसकी बहुत ज़रूरी है, तो सफाई का आपने ख़ास ध्यान देना है। तो उसके बाद सफाई करके आपने एक एक चीज़ बिल्कुल क्लीन करके साइड पर रखनी है। फिर तरतीब से इसको आप, अगर आप खुद किट खोलना चाहते हैं खुद, तो इस वीडियो की मदद से आप इसको तरतीब से इसकी फिटिंग भी कर सकेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसका सेफ्टी वाल फिट करेंगे। इसमें एक काटर होती है, वो डाल के उसके बाद ये 8 नंबर का इसका जस्टिंग नट होता है। उसके बाद 2 स्क्रू आपने खोले थे, वो स्क्रू आपने टाइट करेंगे इधर। स्क्रू को दोस्तों अच्छी तरह टाइट करना है। टाइट करने के बाद 8 नंबर का ये इसका नट लगा हुआ है। इसमें ये दोस्तों थोड़ी सी चाल थी, उसको ख़त्म की है। ये इसका जस्ट का नट लगा हुआ है, तो इसका हमने इसको अभी टाइट किया है, क्योंकि गाड़ी में ये प्रॉब्लम थी कि गाड़ी बंद हो जाती थी। तो ये देखें अभी इसकी चाल ख़त्म हो गई है। इसमें बहुत ज़्यादा प्ले थी जिसकी वजह से ये गाड़ी में प्रॉब्लम था। ये ज़्यादातर सेफ्टी का मसला होता है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल बाल बराबर इसकी प्ले है, क्योंकि ज़्यादा जाम नहीं करना। अगर जाम करेंगे तो ये आपकी गैस आगे सप्लाई नहीं करेगा। और दोस्तों इसमें प्ले आपने लाजमी छोड़नी है, क्योंकि अगर प्ले नहीं छोड़ेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये इसका प्रेशर इतना तेज़ होता है कि ये चीज़ें आपकी एकदम ख़त्म कर देगा, उड़ा देगा, ये फट जाएगा। तो ये इसमें प्ले हल्की हल्की लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्ले थी। तो हमने इसकी प्ले को एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद इसमें हल्की हल्की इसको आपने छोड़ना है। और दोस्तों ये एडजस्ट करने के बाद दोस्तों ये एक चीज़ और बता दूं, ये अंदर से इसकी मैन प्रेशर इधर से आता है, ये इसको कंट्रोल करता है। अगर दोस्तों ये इसमें बहुत ज़्यादा प्ले थी, क्योंकि गैस हमारी गाड़ी की एवरेज भी, गैस की एवरेज भी बहुत तेज़ दे रही थी, क्योंकि अंदर से इसकी गैस में बहुत ज़्यादा इसकी खुली हुई थी। तो हमने इसको अभी एडजस्ट बराबर किया, क्योंकि जितनी इधर से आगे इसमें जमा होगी इतनी आगे इंजन में गैस ज़्यादा जाएगी। अगर आपने गैस, अगर गाड़ी आपकी ज़्यादा एवरेज दे रही है तो इससे ये गैस आप भी इसकी कम कर सकते हैं। उसके बाद नीचे वाटर रिंग, उसके बाद डायफ्राम, उसके बाद इसका प्लेट रिंग और वार्शल, 10 नंबर का इसका स्क्रू।
कि एडजस्ट करने के बाद जिस तरतीब से दोस्तों चीज़ें खोली हैं उसी तरतीब से इसकी दोबारा फिटिंग कर रहे हैं। उसके बाद स्प्रिंग, वार्शल स्प्रिंग, उसके बाद इसके ऊपर इसके 4-10 नंबर के स्क्रू आपने लगा देने हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ गई होगी। अगर आपकी गाड़ी की एवरेज ज़्यादा दे रही है, अगर आपकी गाड़ी 80 और 100 के दरमियान बंद हो रही है तो ये सेफ्टी वाल का इशू होता है। अगर आपकी गैस की गाड़ी की एवरेज भी ज़्यादा दे रही है तो ये आप सेफ्टी वाल इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको ये जितने भी इसके 10 नंबर के स्क्रू हैं अच्छी तरह इनको टाइट करना है। अगर लूज़ छोड़ेंगे तो आपकी गैस इसकी लीक करेगी, तो स्क्रू को अच्छी तरह टाइट करना है जो भी खोलेंगे। उसके बाद दोस्तों इसका पिस्टन वाल जिधर हमारी कोयल फिट होती है तो उसको फिट करेंगे। बाकी सबसे मेन वजह हमारी एडजस्टिंग का था सेफ्टी वाल की, वो एडजस्टिंग की है, साथ साथ की चीज़ें भी साफ़ की हैं। इसकी ये जाली वगैरह चौक थी, इसमें कचरा बहुत ज़्यादा था, इसको क्लीन किया है क्योंकि आगे गैस सप्लाई नहीं करता, क्योंकि ये अक्सर इसमें कचरा आ जाता है। इसकी चीज़ की भी सफाई की है, तो ये चीज़ें भी साथ साथ लाजमी होते हैं। और इसका स्लो रनिंग मिक्सचर का इसका रिंग भी नहीं था, तो इसका रिंग भी डालेंगे। तो जो जो काम साथ हमें नज़र आएगा वो भी हम इसका करते जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इसकी जाली को भी हमने अच्छी तरह क्लीन किया है। क्लीन करने के बाद पहले जाली डालेंगे, उसके बाद इसका स्प्रिंग डालेंगे, उसके बाद इसका रिंग डालेंगे, उसके बाद इसका ये 24 नंबर का नट है वो लगाएंगे, वार्शल और इसका नट। उसके बाद अगर आपके पास 24 नंबर की चाबी नहीं है दोस्तों, आप इसको स्क्रू रेंच की मदद से भी टाइट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये रिंग नहीं लगा हुआ था, हमने इसका न्यू रिंग लगाया है। न्यू रिंग लगाने के बाद इसको फिटिंग करेंगे। ये एक्स्ट्रा काम है, जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो हम कर रहे हैं, जो चीज़ इसमें कमी है वो हम इसकी दूर कर रहे हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं अपने दोस्तों को, ये दोस्तों इसका अगर आपकी गाड़ी स्टार्टिंग लंबी दे रही है, गैस ओवर कर रही है, तो इसकी गैस आप इधर से इसकी एडजस्ट करने वो तरीकाकार भी दोस्तों ये बताऊंगा। बाकी उसकी फ़िटिंग करते हैं। अगर आपकी गाड़ी की किट ओवर कर रही है, गैस स्टार्टिंग ट्रिपल दे रही है, तो इसका भी एडजस्ट करने का तरीकाकार अपने दोस्तों को बताऊंगा। वो कैसे चेक करते हैं वो चीज़ भी बताऊंगा। और दोस्तों इसकी अभी गैस की ओवर भी चेक करेंगे। वो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम ये इसका डायफ्राम वगैरह फिट नहीं किया, इसका बाद में फिट करेंगे। पहले इसका हमने इसकी टी लगाएंगे, इसको पूरी तरह प्रेशर दे के इसको करंट देंगे। करंट देने के बाद इसका गाड़ी का इसमें जब गैस चालू करेंगे उसके बाद इसकी जस्ट चेक करेंगे। इसका दोस्तों पहले करंट दे रहे हैं, साथ साथ अर्थ करंट देंगे, स्विच के साथ इसमें गैस चलाएंगे, पीछे से वाल खोलेंगे, पहले इसकी चेकिंग करेंगे, फिर इस किट को कंप्लीट करेंगे। इसमें अभी इसकी मेन टी फिट कर रहे हैं, फिर सिलेंडर का वाल ओपन करेंगे और स्विच लगाएंगे, गैस चालू करेंगे और उसके बाद इसकी ओवर चेक करेंगे। फिर उसके बाद इसकी चेकिंग करके फिर उसके बाद इसका डायफ्राम फिट करके फिर गाड़ी में इसकी फिटिंग करेंगे। आज थोड़ा सा टॉपिक मुख्तलिफ था, मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि हर टॉपिक पर मैं छोटी छोटी वीडियो अपने दोस्तों की खिदमत में पेश करता हूं ताकि मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो। दोस्तों ये हमने इसका लाइन इसके मेन लाइन इसमें टाइट कर दी है और पीछे से वाल ओपन कर दिया है और गैस का अभी स्विच लगाएंगे। स्विच लगाओ, ये देखें स्विच लगा के दोस्तों सबसे पहले अभी इसकी गैस बराबर करेंगे मिक्सचर से, क्योंकि हमारी गैस अभी आगे नहीं आ रही, तो साथ साथ इसकी एडजस्ट करेंगे, क्योंकि स्विच ऑन करके फिर हम इसकी मिक्सचर की सेटिंग करेंगे। जब मिक्सचर खोलेंगे तो हल्की हल्की गैस आगे आना शुरू हो जाएगी।
یہ دیکھیں پہلے گیس ہماری آف تھی, ابھی ساتھ ساتھ مکسر کو کھول رہے ہیں تو یہ گیس کا پریشر ہمارا آنا شروع ہو گیا ہے. اس کا مکسر سیٹ کریں گے, اس کے بعد اس کی آور چیک کریں گے. دوستو ہم نے اس کا سلو رننگ کا مکسچر ہے مکمل, اس کا گیس اس میں آن کر کے اس کا سیٹ کر دیا. اب ہم اس کی آور چیک کریں گے. آور کیسے چیک کریں گے دوستو, اس میں پانی ڈالیں گے مکمل. اگر آپ کی گاڑی کی کٹ آور کر رہی ہے, سٹارٹنگ ٹرپل دے رہی ہے, تو پہلے ہم اس سوراخ کو, اس کا جدھر سے ہماری انجن میں گیس سپلائی ہوتی ہے, سوراخ کو بند کریں گے. بند کرنے کے بعد اس کے اندر کمپلیٹ پانی ڈالیں گے. اس کے اندر پانی ڈالیں گے. پانی ڈالنے سے اس میں بلبلا آ جائے گا. اگر گیس ہماری اوور کرے گی تو سٹارٹنگ ٹرپل کرے گی, تو یہ ہوتا ہے اس کا چیک کرنے کا طریقہ کار. یہ سوئچ ہم آن کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. دوستو یہ دیکھیں ہم نے سوئچ لگایا ہے لیکن ہماری گیس ادھر سے بلبلا دینا شروع کر دیا ہے. ابھی ہماری گیس اگر آپ کی اوور کرے گی بغیر سوئچ کے, تو یہ دیکھیں ہمارا اس کیٹ میں کوئی بلبلا آپ کو نظر نہیں آ رہا. یہ دیکھیں, تو آپ اس کیٹ کو اس طریقے سے اس کی اوور چیک کر سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے اصل طریقہ کار. دوستو جب بھی آپ کیٹ کھولیں اس کو مکمل کمپلیٹ اس کو فٹنگ کرنے سے پہلے یہ چیزیں بھی لازمی اس کی چیک کرنی پڑتی ہیں. یہ دیکھیں اس میں کوئی ابھی بلبلا نہیں آ رہا, بالکل ہماری کیٹ نظر سے بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں چیک کرنی لازمی ہوتی ہیں. دوستو اس کے بعد اس کی اوور چیک کرنے کے بعد اس کے بعد ڈیفرام آپ نے اس کو پہلے لاگ میں بٹھانا ہے. یہ چھوٹی سی اس کی لاگ لگی ہوئی ہے. یہ دیکھیں پہلے آپ نے اس کو ہلکا سا اس کے کٹ میں ڈالنا ہے. ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اوپر رکھ کے اس کا ڈکن فٹ کرنا ہے 10 نمبر کے بولٹ. تو دوستو اس کے بعد اس کی فٹنگ کریں گے مکمل. جدھر سے ہم کھولی ہے اسی ترتیب سے. یہ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو صحیح سمجھ آ گئی ہوگی. تو ادھر ہی ہمارے ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں, تو اس کو ابھی ہم کیٹ کو ادھر ہی فٹ کریں گے. یہ چیزیں چیک کرنی, اس کی سیفٹی وغیرہ یا اس کی اور وغیرہ اس کی چیک کرنی لازمی ہوتی ہے. اس کے بعد دوستو اس کا ابھی ادھر فٹنگ کریں گے. اس کے بعد سٹارٹ کر کے گیس کی ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ کار بتاؤں گا, لیکن اس پر ایڈجسٹمنٹ پر لیکن دوستو ویڈیو میں نے پوری ڈیٹیل سے بنائی ہوئی ہے. آپ چینل پر وزٹ کریں, آپ کو ویڈیو گیس ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ کار ادھر پوری ویڈیو ڈیٹیل سے مل جائے گی. تو یہ ہوتا ہے دوستو اصل طریقہ کار کیٹ کے اندر کا. میں ہر ٹاپک پر دوستو اپنے دوستوں کے لیے چھوٹی چھوٹی ویڈیو بناتا رہتا ہوں تاکہ میرے دوستوں کو فائدہ ہو. کیونکہ گاڑی میں ہر قسم کا مسئلہ آتا ہے, کیٹ میں بھی طرح طرح کے مسئلے آتے ہیں, کیونکہ ہر کیٹ کا فنکشن علیحدہ ہوتا ہے. تو ہر ٹاپک کو جو ٹاپک بھی مجھے نظر آتا ہے وہ میں ٹاپک پر ویڈیو بناتا رہتا ہوں. تو یہ دوستو ہماری چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہے. کیٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے. یہ کیٹ فٹ کر کے اس کے بعد گیس ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا. دوستو یہ ہماری ساری چیز کمپلیٹ فٹنگ ہو گئی ہے. اس کے بعد ہم گاڑی سٹارٹ کریں گے. یہ گاڑی ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے دوستو. تو اس کے بعد گیس کی سیٹنگ کریں گے اس پر. دوستو اگر میں سیٹنگ پر ویڈیو بناؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو دوستو یہ اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے, آپ چینل پر وزٹ کریں. تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی, کیونکہ اتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں تاکہ میرے دوستوں کو فائدہ ہو. آپ ٹاپک پر میں آپ کو ویڈیو ملتی رہیں گی. تو دوستو اس طرح اس کو لائک کیا کریں, شیئر کیا کریں, تو تاکہ اور میرے دوستوں کو بھی اس کا فائدہ ہو. تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.